आज आमे गोटे बहुत बड़ आउ बहुत पुराना प्रश्नर पीछा करिबा। ए दुनिया माने ए पूरा ब्रह्मांड तैयारी हैला केमती? बा एटा तो सबु प्रश्नर मूल प्रश्न। हाँ, आउ आम पाखरे एथिपाई किछि बहुत मजादार सूत्र अछि जगन्नाथ दासंकर ओडिया भागवतरु विशेष करी तृतीय स्कंध। हाँ आमर उद्देश्य हेउची एई हजार हजार वर्ष पुराना कहानी भितरे लुचि रहिथिबा गभीर दर्शन को टिके खोजी बाहर करिबा। ठीक कथाटा आरंभ होउची विदुरंकर किछि प्रश्नरु आउ ताकू उत्तर देउछंती मैत्रेय मुनि। हाँ आउ सबुटु बड़ बथा हेउची एहा केवल कौन कौन तैयारी हैला तार गोटे लंबा लिस्ट नुहे ना आदौ नुहे। एहा पछरे थिबा काहींकी आउ किपरि को बुझिबाटा ही प्रकृत कथा। एकदम माने ए सृष्टि पछरे ईश्वरंकर इच्छा कौन थिला, आम कर्मर भूमिका कौन आउ केउ मौलिक शक्ति सब एहाकू आकार देउछि। हाँ भागवत जेउ भଳି भाबरे सृष्टि को अलगा अलगा भागरे बांटिछि ताहा निजे ही एक आश्चर्यजनक विश्लेषण। चलंतु ताहले सीधा मूलरू धरिबा। कथा आरंभ हेउछि विदुरंक प्रश्नरू। हाँ से पचारुछंती जेतेबेले भगवान विष्णु शेषशायी होई अंतर्धान होईगले तांको नाभि कमलनु जात ब्रह्मा एका एका हाँ एका एका केमिति सृष्टि रचना कले। चिंता करंतु टिके चारियाडे केवल अथल जल प्रचंड पवन गोटे विशाल विशृंखला आउ सेई विशृंखला भितरे गोटिए पद्म उपरे ब्रह्मा बसिचंती। एभଳି एक परिस्थितिरु से गोटे सुंदर सुशृंखलित ब्रह्मांड केमिति तयारी कले? देखुंतु एहार उत्तररे मैत्रेय जहा कहुचंती ताहा बहुत गुरुत्वपूर्ण। से कहुचंती ब्रह्मा प्रथमे 100 वर्ष कठोर तपस्या कले। 100 वर्ष हाँ आउ एई तपस्याटा केवल आखि बंद करी बसिबा नुहे, एहा हेउछि निजर समस्त शक्ति और चेतना को एकाठी करिवार प्रक्रिया। एकाग्रता सेही तपस्या और जोग बଳରେ से सेही प्रचंड पवन और ढेउरे परिपूर्ण जलराशि को शांत करिदेले। माने ताकू नियंत्रण कले। हाँ भागवतर भाषारे वायु सहिते जलराशि से ब्रह्मा जोग बळे ग्रासी। ओहो माने कोनोसी नुआ जिनिस तयारी करिबा आगु प्रथमे विशृंखला को नियंत्रण करी एक स्थिर परिवेश तयारी करिबाकू पड़े। सृष्टिर एया ही प्रथम नियम। वाह माने प्रथमे एक स्टेबल प्लेटफॉर्म तयारी कले तापरे भागवतरे गोटे बहुत आश्चर्यकर कथा कुआ जाईछि। से चिंता कले पूर्वे कमल गर्भगते जंतुए पशिचंती जेते ताहांकू करिबी प्रकाश। यार अर्थ कोन माने जीव माने कोन आगुरु तांको भितरे थिले से कोन शून्यरु किछि तयारी करू नथिले। एइठी ही भारतीय दर्शनर गोटे मूल कथा आसुछि। एहा एक्स निहिलो क्रिएशन बा शून्यरु सृष्टि नुहे ना आदो नुहे। एहा हेउछि पूर्वरु थिबा संभावनार प्रकाश। पूर्वरु थिबा संभावना एमिति भाबंतु ब्रह्मा जणे प्रोग्रामर नुहंती जे नुआ कोड लेखुछंती। से जणे कॉस्मिक एडमिनिस्ट्रेटर हाँ जे गोटे शटडाउन होई जाइथिबा सिस्टम को रिबूट करूछंती। पूर्व कल्पर प्रणय समयरे सबु जीव निज निज कर्म सहित सूक्ष्म रूपरे ब्रह्मांक भितरे लीन होई जाइथिले। ता भितरे थिले हाँ ब्रह्मांक काम हेला सेही पुराना यूजर अकाउंट्स गुडी को पुणी थरे एक्टिवेट करिबा आउ सेमानकु निज निज कर्म अनुसारे एकदम सेमानकु निज निज सेव्ड वर्क बा कर्म अनुसारे नुआ शरीर देई लॉगिन कराइबा। सेठिपाई ग्रंथ कहुची स्वकर्म बळे नाना मते। ओहो तामाने सृष्टि सीधा सड़क कर्म सिद्धांत सहित जोड़ा। ठीक जीव माने निज कर्मफल भोगिबा पाई ही एही संसार को आसंती आउ सेथिपाई ब्रह्मा 3 भुवन आउ 14 लोकर व्यवस्था कले। एठू कथाटा आउरी गभीर होई जाउछि। मैत्रेय केवल सृष्टि हेला बोली कहि अटकी जाउ नांदी ना से हार गोटे पूरा क्लासिफिकेशन देउछंती। हाँ 10 विध सर्ग बा 10 प्रकारर सृष्टि। हाँ आउ एही क्लासिफिकेशन बहुत वैज्ञानिक ढंगरे करा जाइछि। वैज्ञानिक ढंगरे हाँ मुख्यतः 2 भागरे बांटी दिया जाइछि। प्रथम 6टी हेउछि प्राकृतिक सर्ग आउ परवर्ती 4टी हेउछि वैकृतिक सर्ग। प्राकृतिक सर्ग को आपण ब्रह्मांडर हार्डवेयर आउ ऑपरेटिंग सिस्टम बोली भाबी परिबे। हार्डवेयर आउ ऑपरेटिंग सिस्टम हाँ कौन तो टिके कौन से गुडी का? प्रथम सर्ग होउछि महत् तत्व। एहाकू आपण यूनिवर्सेस मास्टर ब्लूप्रिंट बा कॉस्मिक इंटेलिजेंस कहि परिबे। माने समग्र सृष्टिर सामग्रिक चेतना। ठीक द्वितीय रे आसे अहंकार। एहा हेउछि कोन कंती अ प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुएशन। जेउ तत्व जोगु मु और तुम्हे
ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ହଁ, ତାପରେ ତୃତୀୟରେ ଆସେ ପଞ୍ଚଭୂତ, ଚତୁର୍ଥରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚମରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଦେବତା ଓ ମନ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ରହନ୍ତୁ। ଷଷ୍ଠ ସର୍ଗ 6 ନମ୍ବର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଅବିଦ୍ୟା ବା ଅଜ୍ଞାନ। ହଁ, ଅବିଦ୍ୟା। ଏଠି ଟିକେ ଅଜବ ଲାଗୁନାହିଁ? ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ବାୟୁ ଭଳି ମୌଳିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସହିତ ଅଜ୍ଞାନକୁ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ବଗ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି, ଫିଚର ଭଳି ନୁହେଁ। ଏହା ପଛର ଦର୍ଶନ କ'ଣ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଠି ହିଁ ଭାଗବତର ଗଭୀରତା ଜଣାପଡ଼େ। କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଜୀବ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭୁଲି ମୁଁ ଏହି ଶରୀର ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କର୍ମବନ୍ଧନରେ ବାଲି ହୋଇ ରହିବ ଏବଂ ସଂସାର ଚକ୍ର ଚାଲୁ ରହିବ। ଠିକ୍। ତେଣୁ ଏହି ଅବିଦ୍ୟା ବା ଭ୍ରମ ହିଁ ସଂସାରର ଖେଳକୁ ଚାଲୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଜରୁରୀ ଉପାଦାନ। ଏହା ବିନା ଲୀଳା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଓହୋ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଏକ ମୌଳିକ ସୃଷ୍ଟି ଭାବରେ ଗଣାଯାଇଛି, ଯାହା ଜୀବକୁ ମାୟାରେ ବାନ୍ଧି ରଖେ। ବୁଝିଲି। ତାମାନେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପୁରା ଷ୍ଟେଜ୍ ସେଟ୍ ହୋଇଗଲା, ହାର୍ଡୱେର ଇନଷ୍ଟଲ୍ ହେଲା, ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲୁ ହେଲା, ଏପରିକି ଖେଳର ନିୟମ ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଲେଖା ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ କଳାକାରଙ୍କ ବିନା ଖାଲି ଲାଗେ। ଠିକ୍ କଥା। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ନାଟକରେ ପ୍ରଥମ କଳାକାର ଭାବେ କିଏ ଆସିଲେ? ଏହା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବୈକୃତିକ ସର୍ବ, ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଜୀବଜଗତର ସୃଷ୍ଟି। ଆଚ୍ଛା। ସପ୍ତମ ସର୍ଗ ହେଉଛି ସ୍ଥାବର ସର୍ଗ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛଲତା। ହଁ, ଗଛଲତା। ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ରୋତ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ରୋତ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ବା ଚେତନା ତଳୁ ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଯେମିତି ଗଛ ମାଟିରୁ ରସ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ବଗେ। ଏକଦମ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସ୍ପର୍ଶଜ୍ଞାନ ଥାଏ, ଅନ୍ତରେ ସ୍ପର୍ଶଜ୍ଞାନ ମାତ୍ର। ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ୍। ୟା ତ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ଲାଣ୍ଟ କନସିୟସନେସ୍ ଥିଓରି ଭଳି ଲାଗୁଛି ନା? ହଁ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ। ଆଉ ଏହା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ଗଛ କହିଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି। ହଁ, ବନସ୍ପତି, ଲତା, ଔଷଧି। ଯେଉଁ ଔଷଧି ଫଳ ପାଚିବା ପରେ ମରିଯାଏ, ଏତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ। ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଆଉ ପ୍ରକୃତି ବିଜ୍ଞାନ ଅଲଗା ନଥିଲା। ମୋତେ ଏହା ଭାବିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଯେ ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ଋଷିମାନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବସି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସେମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟାଚୁରାଲିଷ୍ଟ ବା ପ୍ରକୃତିବିତ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଯେ ନିଜ ଚାରିପାଖର ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଏକ ଡିଟେଲ୍ ଟାକ୍ସୋନମି ତିଆରି କରୁଥିଲେ। ଠିକ୍ କଥା। ତେବେ ଗଛଲତା ପରେ ଆସିଲା ଅଷ୍ଟମ ସର୍ଗ, ପଶୁପକ୍ଷୀ। ହଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ। ଏମାନଙ୍କୁ ତିର୍ଯକ ସର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏମାନେ ତମୋଗୁଣ ପ୍ରଧାନ, ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ଚେତନା ଅଜ୍ଞାନରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଥାଏ। ଆଉ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜ ଘ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ପାଆନ୍ତି। ହଁ, ପଦଟି ହେଉଛି କେବଳ ଘ୍ରାଣେ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନରେ ସୀମିତ। ଆଉ ଏଠି ବି ସେଇଭଳି ସବିଶେଷ ବର୍ଗୀକରଣ। ହଁ, ପୁଣି ସେହି କ୍ଲାସିଫିକେସନ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଖୁରା ଅନୁସାରେ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଯେମିତି 2 ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ, ଗୋଟିଏ ଖୁରା ଥିବା ପଶୁ। ଘୋଡ଼ା, ଗଧା। ଏପରିକି 5 ନଖ ଥିବା ପଶୁ, ଯେମିତି କୁକୁର, ବାଘ। ଏହି ସବିଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ନା, ଏହା କେବଳ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ଏହା ପଛରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ସେଇଟା? ଏହା ଶରୀରର ଗଠନକୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗୁଣ ଏବଂ ସ୍ୱଭାବ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବାର ଏକ ପ୍ରୟାସ। ଓହୋ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଘୋଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ଖୁରା ତାର ଗତିକୁ ଦର୍ଶାଏ, ବାଘର ପଞ୍ଜା ତାର ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିକୁ। ବୁଝିଲି। ମାନେ ବାହ୍ୟ ଶରୀର ଜୀବର ଆନ୍ତରିକ ଗୁଣର ଏକ ପ୍ରତିଫଳନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ଠିକ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗଛଲତା, ଯାହାର ଚେତନା ଉପରକୁ ଯାଏ, ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ରୋତ। ଆଉ ପଶୁପକ୍ଷୀ, ଯାହାର ଚେତନା ସମାନାନ୍ତର ଭାବରେ ଗତି କରେ। ତାହେଲେ ଆମେ ମଣିଷମାନେ ଏହି ସ୍କିମ୍ରେ କେଉଁଠି ଫିଟ୍ ହେଉଛେ? ଏହା ପରେ ଆସୁଛି ନବମ ସର୍ଗ, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି, ଯାହାକୁ ଅର୍ବାଗ ସ୍ରୋତ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ମଣିଷ ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି? ମଣିଷକୁ ଏଠି ରଜଗୁଣୀ ଏବଂ କର୍ମପ୍ରବଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାଡ଼ିଟି ହେଉଛି କ'ଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଏପରି ଜୀବ ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ପ୍ରାୟ ମଳେ। ୱାଓ, ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ବହୁତ ଶକ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ହଁ, ବହୁତ। ମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଆମ ମଣିଷ ଜାତିର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଦୁଃଖ ଦଉଥିବା ଜିନିଷ ପଛରେ ସୁଖ ଭାବି ଗୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ।
ଏହା ମାନବୀୟ ସ୍ଥିତିର ଏକ ମୌଳିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ମଣିଷ ସବୁବେଳେ କର୍ମରେ ବ୍ୟସ୍ତ, କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କିନ୍ତୁ ସୁଖର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ ସବୁବେଳେ ଭ୍ରମରେ ଥାଏ। ସାଂସାରିକ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ଭାବି ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ିଥାଏ। ହଁ, ଏହାପରେ ଶେଷରେ ଦଶମ ସର୍ଗରେ ଦେବତା, ଅସୁର, ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯକ୍ଷ ଇତ୍ୟାଦି ଦିବ୍ୟ ଯୋନିର ସୃଷ୍ଟି କଥା କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ବୁଝିଲି, ଏହା କେବଳ ଏକ ତାଲିକା ନୁହେଁ, ନା, ଏହା ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଚେତନାର ବିକାଶର ଏକ ସିଢ଼ି। ଏକଦମ ଠିକ୍ ଧରିଛ, ଏ ଲ୍ୟାଡର ଅଫ୍ କନସିୟସନେସ୍। ଆମେ ଯେମିତି ସେହି ସିଢ଼ିରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଛେ, ଗଛଲତାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରଣ ଚେତନାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଶୁ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିଗତ ଚେତନା ଦେଇ ମଣିଷମାନଙ୍କର ଜଟିଳ କର୍ମକେନ୍ଦ୍ରିକ କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମିତ ଚେତନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଶେଷରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଚେତନା। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ପରିପ୍ରେକ୍ଷ୍ୟରେ ଦେଖିବା, ତେବେ ଏହା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଏକ ଚକ୍ରୀୟ ଧାରଣା ଦିଏ। ଚକ୍ରୀୟ ଧାରଣା? ହଁ, ସୃଷ୍ଟି ଗୋଟେ ଥର ହୋଇଯିବା ଘଟଣା ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୃଷ୍ଟି, ସ୍ଥିତି, ପ୍ରଳୟର ଚକ୍ର ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଏହାର ମୂଳ ଚାଲକ ଶକ୍ତି? ତ୍ରିଗୁଣ, ସତ୍ତ୍ୱ, ରଜ, ତମ ଏବଂ ଜୀବମାନଙ୍କର କର୍ମ। ଶେଷରେ ବିଦୁର ନିଜେ ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବୁଝିପାରି ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କୁ କାଳ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ନିଜ ମାୟା ବଳରେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ହଁ। ତେବେ ଏସବୁର ସାରାଂଶ ହେଲା ଯେ ଏହା ଏକ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୀୟ ଲୀଳା। ଠିକ୍। ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ସୃଷ୍ଟି ଆଉ ଏହାର ନିୟମ ସବୁକିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଂଶ। ଏଠି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଛୋଟ ଘାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ସେହି ଗୋଟିଏ ମହାନାଟକର ଚରିତ୍ର। ସେ ଉପମାଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ନଦୀଙ୍କର ଜଳ ଯେଉନେ ଭ୍ରମେ, ଜଳଧି ଯାଆନ୍ତି ଯଥାକ୍ରମେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ସବୁକିଛି ଶେଷରେ ସେହି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ସରେ ହିଁ ମିଶିଯାଏ। ହଁ। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଏହି ସୃଷ୍ଟି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହୋଇନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଜଣେ ମାଧ୍ୟମ, ଜଣେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ମୂଳ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ହରିର ଲୀଳା ଏ ପ୍ରମାଣେ। ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ତାଙ୍କର ଲୀଳା। ହଁ, ଏହା ସୃଷ୍ଟିକୁ ଏକ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ନ ଦେଖି ଏକ ଚେତନାମୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦିଏ। ତେବେ ଆଜି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମହାସାଗରରେ ଥିବା ଏକ ପଦ୍ମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଁ, ଚେତନାର ସିଢ଼ିରେ ଚଢ଼ି ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର 10 ସ୍ତରୀୟ ବର୍ଗୀକରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରା କଲେ। ଠିକ୍। ଆମେ ଦେଖିଲେ କିପରି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟିକୁ କେବଳ ଏକ ଭୌତିକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଚେତନା, କର୍ମ ଏବଂ କିଛି ମୌଳିକ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦଟି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଡ଼କୁ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛି। କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏହି 10ମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୈତ୍ରେୟ ସୃଷ୍ଟିର କ'ଣ ବା ଦ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ। ହଁ। ଏହାପରେ ସେ କେବେ ବା ଦ ୱେନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରିଏସନ୍ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କାଳ ବା ସମୟର ସ୍ୱରୂପ ବିଷୟରେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ବିଷୟରେ? ହଁ, ଆଉ ସେହି ଗଣନାର ଆରମ୍ଭ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଏକକ ନିମିଷରୁ ହେଉଛି, ଯାହା ଆଖି ପିଛୁଳାକର ସମୟ। ଏବଂ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ଖୋରାକ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ଆମେ ଆଜି ଯେଉଁ କଥାଟି ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଇଠି ହେଲା ମନୁଷ୍ୟର ସ୍ୱଭାବ, ଯିଏ ଦୁଃଖକୁ ସୁଖ ବୋଲି ଭୁଲ କରେ। ହଁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ଦର୍ଶନ ଏହାକୁ ଆମ ଅସ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ମୌଳିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଭାବେ, ତେବେ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ସୁଖ ଏବଂ ସଫଳତାର ଅନ୍ୱେଷଣ ବିଷୟରେ ଏହା କ'ଣ କହେ? ଠିକ୍ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ କିପରି ବଦଳାଇପାରେ?